Сегодня очень важное мероприятие для штаба татар Москвы – это вечерний ифтар. Цель сегодняшнего вечера – это все вместе. Здесь люди совершенно разных возрастов, разных профессий, разного менталитета. Мы все вместе, но все мы представляем штаб татар Москвы. Мы все собираемся для объединения, поговорить и вместе на вечернюю трапезу. Потому что мы можем строить пароходы, можем заводы строить, ракеты в космос пускать. Но если у нас не будет духовности нашей, бездуховная молодежь будет рождаться, тогда это нет смысла этим и пароходам, и кораблям, и всему на свете. И поэтому, значит, вот это вот мусульманство, духовность, это очень нужная, необходимая часть в деятельности, значит, в воспитании, формировании личности молодежи от штаба. Во время священного месяца мы всегда хотим, чтобы вот молодежь задумывалась, каждый на своем месте, значит, да, вот кем он должен стать. Во-первых, он первое должен задуматься, что он может сделать для национального вопроса нашего, для духовности для нашей. И исходя вот из этих мыслей, он должен себя программировать и ставить себе задачу. Наша молодежь должна, или она должна стараться стать президентом России, или она должна стать депутатами Госдумы, или в журнал Forbes попасть, может быть, с целью дальнейшего продвижения наших национальных вопросов. Мечтать нужно и стремиться. 5 лет подряд мы проводим единственную, наверное, в Москве акцию «Первый намаз». Сегодня многие наша молодежь, которые мусульмане, первый раз приходят на намаз. И здесь у нас ребята показывают, как это, что это. Многие до конца не понимают суть, что такое ифтар. И вот здесь профессиональные, значит, люди, которые разбираются в этом хорошо, им все это объяснят. Şul Allah Teala kuşkan emirlerin kim tutar diye Allah Teala ayette anarga bu dünyadaki saadet bulur, bahit bulur hem kileşekteki ahiretteki saadet bulur, kileşekteki Allah karşındaki bizge bahit bulur. Bu sözlerge dayanıp bizim eti babayları bizler yüze tutaydı. To есть kökçelikte kayber vakitte bizde indi Allah'a şükür Tatarlarda var kişi sözü tınlap Tügül bizim kanımızda ol bu Allah'a şükür. Kişi malın almışsın, kişini yurttan boşka sükmüşsün Allah'a şükür. O da kayan bizge kilgen belki kaydır vakitte eti babamızın, aniyimizin, abıstayımızın duasından kalgandır. Belki kaydır vakitte şuluk bugünkü jiyalışımız meşitke kiliyor bizde. Allah Teala'nın emri bilen kabul etilgendir. Nindi bulsa bir yakınımızın duasından benim balamın kamşımda bulsun diye, İslam'ı kaldırmasın diye. O barısı da Allah Teala'nın biliminde, Allah Teala'nın tekdirinde kuyulgan bizde anıt yeşmiş belirgedir. Şu an karata Kur'an bilen kullanı, Kur'an bilen yaşa, Kur'an bilen varu elbette izgi kitap olarak o bizge büyük zor faydagına kitiradır. Şu an karata Nindigine iş işlesek de Müslüman kişiler, Müslüman kardeşler biz dayanırga indirince izgi kitapka Müslüman bulgan kişisi elbette diyeş dayanırga izgi kitapka izgi Allah Teala'nın sözlerine. Şuna karata bu kıskaça nişe gayterge kerim söz bularak min sizge mında Allah Teala'nın birer sözünü de üzerine yazıp aldım. Siz içtiniz. Mübarek günlerde, Ramazan günlerinde Allah Teala küberek bizlerge şu izgi kitapını kullanırga rüksetikte gene tügül. Nayrına küberek nasihat itayite okusagiz yakşı bulur. Düşünsegiz, uylansagiz sizge şu günlerde, şu mübarek kişilerde sizge Allah Teala'nın rahmeti, bereketi bulurdur. Şunda Allah Teala'nın bir ayetinde ayettiler Euzu billahi mineşşeytanirracim Ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve tanzur nefsun ma qaddemet ligat ve ittakullaha innallaha habirun bima ta'malun. Ey iman getirgen bendeler Allah'tan korkuguz di. Birinciden biz Müslüman bulgaç la ilahe illallah etkeş nişler getiyiz biz elbette Allah'tan korkarga. Şolay yok uylarga gerek mi eti babamız yaşadı, şunda Tormuş'ta eti babamız yaşadı İslam yolunda kimdendir korkup
kişiden korkup değil, elbette Allah'dan korkup. Allah'dan korkup, Allah yüzlerin İslam ramkasına kirteydiler, onda da sonra da şirketlerge yürümeydiler. Hiç kuşmagan, Allah kuşmagan işini itemeydiler. Bunda da bu ayette de şılaya geytiler, bu sözler adresi iman getirgen bendelerge, Allah'a şükür barabızda Müslümanlar, barabızda Allah'a aşanganlar, bileriz Allah bir dip, bileriz anın ilçisi Muhammed dip, bileriz anın kitabı Kur'an-ı Kerim dip. Allah'a şükür barabızda Müslümanlar, La ilahe illallah Muhammed Resulullah, müzürüzvatırın Allah Muhammed ve Rabbil Baslani dip aytemiz. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün Meskede bir yaxşı kiçe uyuşturulgan. Bana yaşlarını iftarga çakırıb. Bu bir bizden grup gadetlerden saklamak için büyük ehemmiyetli eyberi. Çünkü Meskev'de yaşlı halk ol Rus muhiti, bunda Tatar muhiti yok. Sana göre bunda Ramazan aylarında, Kurban bayramlarında, Saban toylarda halk uçraşadır, aralaşa, sileşe. Elbette bu kişini uyuşturgan için, bu iftarını uyuşturgan için büyük zor rahmet ştab yetekçisi Rüstem Faiz Rişka, hem onun yardımcılarına. Bu kişi, ben oylayım, bizim Tatarlarımızın, gençlerimizi birleştirir, bizim grup gadetlerini saklarga bir yardım eder diye oylayım. Çünkü grup gadetlerini saklarga gerek ansız, millet de olmuyor, halk da olmuyor, din de olmuyor. Религия является основой сохранения идентичности татарского народа. Без ислама не можем сохранить. И на протяжении веков история является этому ярким свидетелем, что именно религия, именно ислам помог нашему народу, татарскому народу на протяжении многих столетий пройти очень тяжелые испытания, о которых даже многие сегодня из вас не знают. Это точно, потому что многое в истории от нас еще скрыто по разным причинам. Многие книги пылятся по разным библиотекам, которые не переведены. Но, несмотря на это, мы с доблестью, с достоинством прошли и, альхамдулилля, веру сохранили. И сегодня 7 миллионов с лишним татар, большинство в России, какая-то небольшая часть в мире, вообще в целом в зарубежье, мы сохраняем наши религиозные основы и дорожим тем, что мы мусульмане. Вот если просто говорить, один мой приятель говорит, Альбер Хазрат говорит, ты вот даже на улице встретишь, даже в дребезге пьяного татарина даже, скажешь, что ты не мусульманин, да он тебе говорит, морду набьет, скажет, ты что, я мусульманин такой, что вот это вроде бы пример может быть не очень такой удачный, но тем не менее это жизнь. Вот мы иногда думаем, очень относимся как бы с крайне к людям, к нашим товарищам, к нашим соплеменникам, чтобы вот, дескать, он должен день, ночь молиться. Во-первых, никогда этого идеального общества не будет. Не надо вот себя этим обманывать. И Хазрат Али, радийаллаху анху, говорил, что у каждого Моисея будет свой фараон. В любое время, какое бы хорошее общество, кто бы ни строил, обязательно будет другая часть, которая этим недовольна. Обязательно, это всегда. Вот, но тоже не буду сейчас как бы дальше уже рассказывать. Тоже примеров много, вы как бы об этом знаете. И мы должны быть друг другу снисходительны, должны друг друга уважать и стараться помочь друг другу. А помощь, она является не только вот
когда у друга все хорошо, он тебя на день рождения пригласил, ты ему там что-то такое купил, поехал, покушал, похвалил его, уехал. В такие дни там хоть кто придет. А дружба, она нужна, когда от тебя, возможно, все отвернутся. Вот тогда друг должен к тебе подойти, тебя поддержать. Или в наших священных книгах говорится о том, друг он тот, который останавливает тебя от греха. Который говорит, дорогой мой или дорогая моя, вот ты знаешь, что вот это дело, оно богопротивно, Всевышний будет недоволен. Давай постарайся как-то от этого отказаться. Вот остановить человека от греха, это тоже очень большой саваб. Относительно некоторые люди говорят, но фактически это такая, я бы сказал, что работа некая специальная, что вот в России исламофобия, давит ислам. Я категорически с этим не согласен. Потому что в стране, где была бы исламофобия, за 20 лет 8 тысяч мечетей построить никто бы не дал. Страна, где была бы исламофобия, построить 10 университетов, которые работают почти за деньги государства, помогает фонд поддержки исламской науки, культуры и образования, это было бы невозможно. В стране, где исламофобия, Татарстан не смог бы выделить более миллиарда рублей Духовному управлению мусульман республики в поддержку. В стране, где исламофобия, не строили бы академию волгарскую исламскую. И мы понимаем, что дело здесь в нас самих, в нашей организации, в нашей компетентности, в нашей правильном выстраивании нашего диалога, работы в целом. И с государственными органами, с разными национальными организациями, разными конфессиями и религиями. Здесь мы должны как бы совместно правильным таким решением совершать дела. Спасибо штабу за прекрасно организованный шатер Рамадана. Было очень приятно увидеть людей, которые впервые совершают в своей жизни намаз. Было очень познавательно слышать хазратов и общественных татарских деятелей о вопросах религии, о вопросах национальной идентичности татар, о перспективах развития, о том, где мы сейчас находимся, куда будем развиваться. Отдельно посвящены были вопросы воспитания детей, младшего поколения, перенятие опыта старшего поколения для нас, для молодежи татарской. И мы надеемся, что такие мероприятия и впредь будут регулярно и часто освещаемые и посещаемые татарской молодежью, да и вообще молодежью, которая интересуется татарской культурой, татарским языком и историей своего народа. Шундай мәҗлесләрне татар яшьләргә җиргә бик саваптыр. Чөнки без шундай мәҗлесләрдә дин турында бик белешәбез, аралашабыз, яхшы вәгазьләрне тыңлыйбыз. Я собрала много людей сегодня. У нас был максимум 40 человек заявлено, а пришло, как мы с Рамисом посчитали, больше 50. Меня это очень радует, то что мы собрали такой большой зал, такой большой стол. Очень много людей было новых, очень много людей, которые первый раз пришли на ифтар, вообще первый раз пришли в эту мечеть, московский муфтият. Мы показали им мечеть, показали им, как читать намаз, рассказали о Рамадане, о священном месяце. И я думаю, таким образом мы все-таки дальше продолжаем свою миссию, именно объединять татар, освещать наших татар по поводу религии, нашего движения штаб. И спасибо большое всем, кто пришел. И также мы будем продолжать проводить такие же вечера.